زیغم مجتبائی صاحب، ان کی آمد سے قبل بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتخذين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا ہے پروردگار عالم ہمارے بہت ہی پیارے بھائی طاہر سلیم اور ان کے جتنے مومنین ہیں مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تمام حلالیوں موالیوں کو پاک نعت کے قرآن کی آمد کی مبارکباد ہو جی خیر مبارک گاؤں میں اتنی دور شہر سے آپ کا گاؤں ہے بالکل تھوڑا جنگل کراس کر کے آنا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی دیہاتی ماحول کے باوجود آدھی رات کو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ جہاد ہے مالک آپ کا ایک ایک قدم ایک ایک سانس جناب زہرا کی نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو وبا کا سلسلہ ہے حق ہے یا فراڈ ہے جو کچھ بھی ہے مالک اس وبا کو نست و نابود فرمائے پروردگار آپ کے پورے گاؤں میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے مجمع میں زیادہ نوجوان تشریف فرمایا پروردگار علی اکبر کی نالین کے صدقے میں آپ کی جوانیاں سلامت فرمائے ایک مل کے صلوات پڑھنی ہے پتہ چلے آپ جشن سننے کے موڈ میں بیٹھے اجازت بات شروع کی جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں بس جب آیا تھا تو میں تھوڑا ڈرا ہوا تھا میں نے کہا پتہ نہیں طالب علم کی زبان آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں لیکن اب یہاں آ کے میں نے محسوس کیا کہ آپ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں آپ بولنے والے لوگ ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے مجھے پہلے تو ایک تو میں نے آپ سے اجازت لے لی آپ نے کہا جی بڑی آپ کی مہربانی دوسرا یہ کہنا تھا کہ 3 موضوع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 3 موضوع اور انشاءاللہ پھر آپ جو فرمائیں گے پہلا موضوع ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج 8ویں بادشاہ کا جشن ہے دوسرا موضوع بھائی طاہر نے کہا ہے کہ ہمیں فلاں پاک ذات کے جملے چاہیے کتنے ہو گئے 2 تیسرا موضوع ہے کہ کچھ حرام زادوں نے جو طاہرہ کم تطہیرہ پہ حملہ کیا جی تو اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے میں تقریباً 10-15 منٹ پڑھتا ہوں چونکہ میرے بھائی بڑا اچھا پڑھ کے گئے ہیں اور کافی لمبا پڑھ کے گئے ہیں ابھی وہ تو بھائی کہہ رہے تھے کہ اور پڑھو تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میں نے کہا گاؤں آپ کو پتا ہمارے نام میں ممبر بھائی کہہ رہے تھے کہ شیعہ تھکتے نہیں ہیں سوتے تو ہے نا اچھا جی وہ میں معافی چاہتا ہوں جناب میں خدا کی قسم ایک ہوتی ہے ذاکری کہ فلاں کام ہو گیا میں نہیں آ سکتا وہ جنمن میری پرابلم تھی کہ میں علی پور چٹھا روڈ پہ ٹریفک میں بلاک تھی تو پھنس گیا تھا میں نے پھر ویڈیو بنا کے بھائی کو بھیجی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذاکروں پہ یقین تو کوئی نہیں کرتا لیکن پھر میں نے وہ جی مہربانی بنا کے بھیجی تو چلے میں کسر نکالتا ہوں اس کا جی کسر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں ابھی 2 جملے آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 2 ٹکے کا جو آپ کا
नौकर है, इतनी दूर से चल के आया है, इसके पढ़ने का तरीका क्या है? और जब तक मैं मिंबर पे खड़ा हूँ आपको हक हासिल है शबीय ज़ुलजना से लेके अली वलीउल्लाह तक, कोई सवाल हो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं, इसलिए कि ये मिंबर सलूनी वालों का है, बेटी से ट्यूशन करने वालों का। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं 2-4 तोहफे आपको दे के जाऊँगा। तोहफे से मुराद ये है कि ज़रूरी बातें भी होंगी और मैं आपके मुंह से कहलवाऊँगा जितने नौजवान हैं कि आपको पाक शबीर के मातम की कसम है, आप मुझे बताइए कि क्या पहले आपको इन बातों का पता था? अगर आपने कह दिया कि हमें पता था तो कम से कम सदा ये है कि मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन जब मैं चला जाऊँगा इंशाअल्लाह आप खुद सोचेंगे और दुआ भी करेंगे कि हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा नौकर दूर से आया था और कोई वाकई तोहफे दे के गया है। तोहफे देने के लिए थोड़ी सी मुझे तरकीब बांधनी पड़ेगी। अगर इजाजत दे आप तो मैं वहां से शुरू करूं जहां से भाई ने छोड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो क्या कह रहे थे, 14 मासूमीन में से किस जात ने वो खतरा टाला है? पाक बीबी, आपको सलामत रखे। कैसा अच्छा मजमा है, कितना अच्छा मजमा। अच्छा अब मैं अपनी खिताबत का, अपनी नौकरी का पहला फिक्रा आराम से पेश करता हूँ, क्योंकि ये फिक्रा ऐसा है, आपको पता है एक मरतबा बंदा किताब पढ़ता है, एक मरतबा बंदा जाके देखता है, जब बंदा जाके देखे फिर नशा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो जनवरी है ना, अभी जो जनवरी गुजरा है इसी साल का, कोरोना से पहले तो मैं उम्रा करके आया हूँ। तो मैंने वहाँ पे जाकर, फिर आपको पता जब जाकिर जाता तो फिर वो अपने हिसाब से देखता है कि मैं जाके अपने मोमिन भाइयों को बताऊँगा। तो वो जो वहाँ मैंने हदीस जो पढ़ी थी ना, वहाँ मैंने जाके देखी है, उसी से शुरू करते हैं और फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग किस तरह का सुनते हैं और मुझे 10 मिनट पढ़ना है या 15 मिनट पढ़ना है, ये फिर भी डिसाइड हो जाएगा। वो हदीस ये थी कि मस्जिद नबी है, सफ़े बनी हुई हैं, वो जाके मैंने अपनी अंगुष्ठ से, अपनी उंगलियों से नापा है। 3 शख्स तस्बीह पढ़ रहे थे एक सफ में। मेहराब से छठे बादशाह पलटे, पहले को मुसाफा किया, दूसरे को मुसाफा किया, तीसरे को लिफ्ट नहीं करवाई और सीधा चले गए। वो तीसरा उठा, उसने तस्बीह जेब में डाली, भाग के कहता है फरजंदे ज़हरा, फरजंदे रसूल, अपने वक्त के कुरान, अपने वक्त के मोहम्मद, क्या वो हाथ जो काबा से पाक है वो मुझसे मस नहीं हो सकता? फरमाया क्या हुआ? कहा बादशाह जी हम तीनों शिया थे, आपने दोनों से मुसाफा किया है, मुझे आपने लिफ्ट ही नहीं करवाई, क्या मेरी नियत में शक था? फरमाया नहीं, सादिक की निगाह में तो उन दोनों से अफसल है। कहा बादशाह जी अगर मैं अफसल होता फिर आप मुझे भी हाथ देते, दलील क्या है कि मैं अफसल हूँ? बादशाह फरमाया उनमें से एक कह रहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और दूसरा कह रहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, सुन के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और तू कह रहा था ज़हरा के दुश्मन पे लानत। ये तेरी इबादत इतनी बड़ी थी कि मैंने इमाम होकर रुकावट बनना अच्छा ना समझा। और तेरी जवानी सलामत, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई नौजवानों, आपकी पकीज़ा माओं को सलाम है, उन पकीज़ा माओं को सलाम जो ऐसे बच्चे जी सदके ना। जी बाबा जी बाबा जी मौला बादशाह आपको सलाम, मौला आपको सलाम। अच्छा इसी तरह के 2-4 जुमले मैं और पढ़ूंगा और आपको सलाम करता हूँ। इसका मतलब है पहला लफ्ज़ आपको पसंद आया। अभी मैंने वो जरा तकरीर बांधी, अभी तकरीर तो आगे आएगी ना, जो मेरा असल अंदाज़ है वो बाद में आएगा। ठीक है, पहले आपको अच्छा पहले बताइए कि मुझे 2 मिनट की तकरीर सुनिए या पहले तोहफे चाहिए? जी बात सदके जाओ मौला, सदके। अच्छा छोड़ने के बाद फिर पढ़ना जी? अच्छा मौला आपको सलामत, फिर मुझे वो माइक दे दिए, मैं गाड़ी में पढ़ता जाऊँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा इसका मतलब आप इतना अच्छा सुनते हैं, अब मेरा हक बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा कुरान सुनाऊँ, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि शियों को कुरान नहीं आता, न इनका जाकिर कुरान पढ़ता है न इनका मजमा कुरान सुनता है। खुदा की अज़मत की कसम हमसे बेहतर किसी को कुरान नहीं आता। मौलवी अगर अपने बाप का है तो तू भी तो कोई ऐसा पीर ला जो बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों में सलामत रखे। अच्छा चूंकि अब मेरे सारे नौजवान भाई पाक मौला अली अकबर की जूती के सदक़े में आपकी जवानियाँ सलामत, ज़्यादा नौजवान भाई हैं और सलाम है ऐसे नौजवानों को जो मीडिया छोड़ के, सोशल मीडिया छोड़ के और बादशाहों के जिक्र में बैठे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज़ फरमाए। अब मैं ज़रा अपने नौजवान भाइयों से खिताब करके एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, भाई मैंने ना कुरान के 2-4 जुमले पढ़ने हैं और मुझे आपको ये पता है ना कि करंट इशू जो चल रहा है इस वक्त, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे पार्लियामेंट पे FIR दर्ज हो रही है, केसेज हो रहे हैं, आपको सारा पता है, मैं वक्त नहीं जाने दूँगा। बस आपने वो सारा कुछ ज़हन में
رکھنا ہے اور مجھ سے آپ نے قرآن کی آیت سننی ہے. میں صحیح طریقے سے پڑھوں گا, آپ نے صحیح سن کے بتانا ہے کہ شیعہ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں, شیعہ قرآن سننا بھی جانتے ہیں. سورہ مریم, اب میں ترجمہ کروں گا اور دیکھوں گا آپ کیسا سنتے ہیں. سورہ مریم 19واں سورہ, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آیت کا نشان 41. اللہ کہتا ہے بسم اللہ, دھیان رکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب, اس قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کر, جو نبی بھی تھا اور صدیق بھی تھا. مالک صدیق کا معنی تو سچا ہے, تیرے 1.25 لاکھ نبی سارے سچے نہیں تھے, فرمایا سارے سچے تھے. تو مالک جب سچے سارے تھے, اب پتہ لگا آپ کی معرفت کتنی ہے, جب سچے سارے تھے تو نے ابراہیم کو وکھرے کر کے صدیق کیوں کہا؟ کائنات کو بتا رہا ہوں بھائی جی, صدیق وہ ہوتا ہے جو بت توڑے. صدقے جانا مولا, آپ کے صدقے جانا, جناب زہرا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی. سلام ہے پورے گاؤں کو, سلام ہے پورے پنڈ کو, سلام ہے جی. مولا آپ کو سلام. آخری بات لگی وہ حلالی آخری, جناب سعید صاحب کو سلامت رکھے. اونچا نعرہ حیدری بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلام. لو جی, اگر تو آپ نے اپنے 2 ٹکے کے نوکر کو 5 منٹ اور ایسے برداشت کیا, جشن ایسا ہوگا اگلے سال تک نشہ اتر جائے, فون کیجئے, میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. صرف آپ نے کرنا کیا ہے, اپنے بیٹے کو اپنے نوکر, جی بسم اللہ. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی کہہ رہے ہیں ترجمہ پہلی مرتبہ سنا ہے, ریکارڈنگ ہو گئی. ناخن برابر شک نکلے, میرے ناخن اتنے بڑھتے نہیں ہیں لیکن آپ کو بتائیں ذرا 2-4 دن میں ضروریت ہے. ناخن کے برابر بھی اگر شک نکلے ترجمے میں غلطی ہو, جو چور کی سزا میری. پھر جملہ سنیں گے. اچھا کچھ بھائی 2-4 بھائی نہیں بولے, باقی سارا پنڈال بولے ہیں, اور وہ جو نہیں نہ بولے بیچارے, ان کو بھی اپنی مجبوری ہے. پتہ کیا مجبوری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر محلے میں 2-4 صدیق بھی ہوتے ہیں. صدقے جانا, اور 2-4 صدیقہ بھی ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں میں, گجرانوالہ میں گاؤں ہے, ہمارے گاؤں میں جو بندہ سب سے زیادہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے اس کا نام صدیق. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں نا. صدقے ذرا قرآن سے نہ پوچھیے کہ قرآن صدیق کسے کہتا ہے, لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ پہلے آپ کو اتنا بڑا ولایت کا تحفہ دوں, اس کے بعد جملہ کہوں. لو جی, آپ نے میری آنکھوں بھائی نوجوانوں, خدا کی قسم آپ اتنا اچھا بولے ہیں نا, اللہ کی قسم میرا جی چاہ رہا ہے ممبر چھوڑوں, وہاں ہوں آپ کے پاؤں چوموں جن سے چل کے آپ ذکر شبیر میں تشریف لائے ہیں, اور پھر آپ کے جملہ پڑھوں. اب آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں. لو جی تاریخ نوٹ کیجئے, 10 رمضان ہو, بول ٹی وی ہو, اور ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی ہو, سامنے 3 بھائی ہمارے بھائیوں کے علماء تھے, اور ان میں سے انہوں نے کہا تھا کہ سرکار کی تم تو شیعہ ہو ہی کافر, تم تو مانتے نہیں ہو, تم تو ضدی قوم ہو, تم تو پیٹنے والی قوم ہو. جب رسول نے کہا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, تم مانتے نہیں ہو. رب کعبہ کی قسم, قرآن کی عظمت کی قسم, تو اگر میں جوڑوں گا غلط ہو قتل معاف, صحیح ہو آپ کا حق بنتا ہے آواز ممبر تک آئے, قیامت تک نشہ دے رہا ہوں ولایت کا. مولوی جی ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے, چل تیری خاطر مان لیا. اب میں 2 اگر تیری کتابوں سے جوڑتا ہوں اور پھر تجھ سے فیصلہ لیتا ہوں, اب بتا افضل کون ہے؟ 2 اگر پہلا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور وہی عمر کہتا ہے اگر آج علی نہ ہوتا تو میں آیا. بہترین ہے جی, ساؤنڈ والا بھائی بات تھوڑا ایکو کم ہو نا, تاکہ کیونکہ آپ کو پتا چھوٹا سا ماحول ہے تو ذرا آواز صحیح جائے, صاف جائے. ایکو کا مطلب جو آواز ٹکراتی ہے 2 مرتبہ آتی ہے وہ کم ہو جائے, تھوڑی بیس دے کے والیوم بڑھا دیجیے. میں آرام سے پڑھوں گا چونکہ میرے بھائی تھکے ہوئے بھی تھوڑا سا ہیں, کیونکہ پہلے بھائی جان نے بہت زیادہ لمبا پڑھا تھا. تو مولا آپ کو سلامت رکھیں. اللہ لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی میں بولوں گا اس طرح کہ کبھی کبھی میں تھوڑا زور سے بولتا ہوں اور پھر تھوڑا سا ریورس آتا ہوں, تاکہ آپ کی جو سماعتیں ہیں وہ مجھ سے بیزار نہ ہو, تھکے نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب بڑے پیار سنیں گا. اچھا ابراہیم صدیق جو بتوں کو توڑے, وہ کیا ہے صدیق. اچھا چونکہ میں ایک صدیق میں پڑھوں گا تو 2 گھنٹے چاہیے صرف ایک صدیق کا قرآن میں پڑھنے کے لیے. میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے, آپ کو ذرا تنگ نہیں کرنا, جلدی آگے بڑھتا ہوں. تو پہلے صدیق جناب ابراہیم. اچھا میں نے کہا تھا وہ دودھ میں پانی والا, تو آپ تھوڑا مسکرائے تھے, دراصل میں مسکرانا
پڑھنا عبادت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ آدھا جملہ میں بولوں گا، آدھا آپ نے پورا کرنا ہے۔ کس نے پورا کرنا ہے؟ جو شیعہ ہے، جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ بے شک اس میں جملے پہ نہ بولے، مجھے دکھ نہیں۔ شیعہ ماں کا بچہ ہو وہ نہ بولا دکھ ہے۔ شیعہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے مولا آپ کو سلام بھائی، صدقے جانا بھائی طاہر سلیم بھائی جان ناظم ممبر صاحب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گاؤں جنگل کا گاؤں ہے یا لاہور ہے، اتنے پیارے لوگ سننے والے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا کی قسم حد ہے، آپ کے سننے کی حد ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو کہے وہ اچھا، اس کی میں مثالیں دوں گا آپ کو قرآن سے اور حدیث سے، اور جلدی تاکہ آپ تنگ بھی نہ ہو، آپ بور بھی نہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے پورے گاؤں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا، ابراہیم صدیق، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے بت توڑے تھے نا بھلا کب؟ جب سارے لوگ میلے میں گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، تو سرکار نے کسی کی ٹانگ، کسی کے بازو، کسی کا ناک، کسی کی آنکھ وہ بجی کر دیا، پان تروڑ کے اوس ہوتے۔ جب وہ واپس آئے تو قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء 21واں سورہ، قالوا انا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہنے لگے ہمیں پتا ہے یہ ابراہیم کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اچھا، میں ابھی بول رہا تھا اور میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے ایسے کر دیا، ایک نوجوان بھائی ہے جو ترجمے پہ سر مار رہے ہیں، ایسے شیعہ چاہیے جو معرفتی ہوں۔ اب میں اشارہ کروں، سمجھو گے؟ پورے بابا جی پورے پنڈ میں سے کافروں کا خیال ابراہیم ہی پہ کیوں گیا تھا؟ چونکہ انہیں پتا تھا توڑ سکتا ہی وہ ہے جس نے خود کبھی نہ پوچھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، انہیں پتا ہے، جی صدقے جانے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے لطیف اشارہ کرنا ہے، خدا کی عظمت کی قسم میں اگلے صدیق پہ جا رہا تھا، ممبر کی قسم میں اگلے صدیق پہ جا رہا تھا، لیکن آپ نے اتنا اچھا سنا، میرا جی چاہ پھر کنجوسی نہ کروں، یہ جناب ابراہیم کی صداقت آپ کو بیان کر کے پھر اگلے صدیق سے جاؤں گا۔ اللہ اور جانا کہاں تک ہے؟ 8ویں بادشاہ تک، جتنی جلدی ہو سکے آپ میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں رکھیے، آپ کا نوکر جلدی نوکری پیش کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، تو اب کیا ہوگا؟ اچھا چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچے، دستک دی، ایک چاند سے پیرا نوجوان باہر نکلا، ابراہیم تو ہے؟ سرکار میں دیکھو میرا طریقہ یہ ہے، جو بھی میرے گھر آتا ہے پہلے میں اسے لنگر دیتا ہوں، اگلی بات بعد میں۔ ابراہیم پہلے لنگر دیتے تھے، تبھی تو قرآن نے شیعہ کہا ہے۔ میں نے شیعہ تہیل ابراہیم کیا ہو گیا جہاں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جب نیکسٹ آؤں گا تو میں صرف لفظ شیعہ پہ گھنٹہ پڑھوں گا قرآن سے، کیونکہ ہمیں انشاءاللہ پھر زندگی باقی ملاقات باقی آپ کو بہت سارے میں تحفے انشاءاللہ دیتا رہوں گا، جب بھی آپ کی دعا سے میں زندہ رہا اور آتا رہا انشاءاللہ میں نوجوانوں کی تربیت کروں گا، میرے بھائی مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، پہلے انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لنگر آیا، وہ ایسے کھایا تو وہ تھا میرا خیال ہے بچڑا، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ آپ کہتے ہیں، وہ تھا، تو کھا پی کے ہاں جی سرکار میں تیار رکھا ہے، قرآن ہے۔ سرکار میں آپ بتاؤ، ابراہیم میں ہوں، ان میں سے جو بڈھا کافر تھا نا، وہ کہتا ہے او ابراہیم تیرا ڈبل بیڑا گرک ہو، سنگل نہیں ڈبل۔ سرکار میں ڈبل کیوں بھائی؟ جو سمجھے بولے، باقی یہ تماشا گانا نہیں ہے، قرآن ہے، جس سے سمجھ آئے وہ بولے۔ ڈبل فرمایا ڈبل کیوں برا ہو؟ کہ پہلا برا اس لیے کہ تو نے ہمارے بتوں کا کچھ نہیں چھوڑا، اور دوسرا برا اس لیے کہ ہم آئے تھے تجھ سے جھگڑا کرنے اور تو نے اپنا ہی نمک کھلا دیا۔ تیری نگاہ میں کافر ہے، نمک حرام نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا میں نے کیا کہا، صدقے پتہ نہیں کون سمجھا میں نے کیا کہا۔ مولا صدقے جاواں جی، جسے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بولے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سعید آپ کو سلامت رکھے، آپ کی باریک بینی کو سلام ہے، آپ کی پہنچ کو سلام ہے۔ اب جملہ سنو گے، فرمایا تیری نگاہ میں کافر ہے، اتنا بڑا جملہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا پورا پنڈال کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کل تک بولتے رہو حق، میں یہ جملے فضول ہے، کیونکہ جس کے دل میں علی ہے وہ ایک مرتبہ بات کہتے حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر نشائے ولایت آئے تیری آواز ممبر تک تو آئے۔ اب جملہ سننا، تک تیری نگاہ میں کافر ہے، نمک حرام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کافروں کو بھی پتا ہے جس کا کھایا جائے بندہ اسی سے جھگڑا کرے، جس کا کھایا جائے۔ اتنا بڑا جملہ سنیے گا، غازی شہنشاہ کے علم کی قسم، بڑا جملہ ہے، جس کا کھایا جائے بندہ اسی سے جھگڑا کرے۔ باتیں دو ہیں، یا نمک حرام ہے یا نسب حرام، یعنی حرام دادا، یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے۔ بابا جی بندہ جس کا کھائے اسی سے جھگڑا کرے، یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے۔ آدھی رات کو جشن کروا کے ہم شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں، جو خدیجہ کا کھا کے زہرا کو ستائے، یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے۔ علی حق، علی حق۔
अल्लाह आपको सलामत रखे। रात जो गुजरी है ना, यस्टरडे नाइट, वो जश्न था शेखपुरा मरकज में। माई हाटम का बारगाह आपने सुना होगा, वो बड़ा मशहूर बारगाह है, शान हुसैन के बिल्कुल साथ। तो वहाँ 4 रात थे, तो फिर बानी ने कहा कि 2 आ जाएं, तो 2 को कहा कि माजरत, क्योंकि पुलिस की तरफ से लंबा टाइम नहीं था। तो फिर मैं और भाई मुदस्सर पढ़े और नहीद जग साहब और हबीब रज़ा हाजिर साहब, उनसे उन्होंने माजरत की। तो वहाँ मजमा काफ़ी था। आपको पता, आज जैसे आप तरसे हुए हैं कोरोना की वजह से, हर मोमेंट तरसा हुआ है कि थोड़ा जिक्र हो तो चाहता कि हम जिक्र सुने। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मुझे कहा कि होर पढ़, तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था, अगर आप इजाज़त तो आपको भी कह दूँ। वो लफ्ज़ भाई जी ये है कि 10 मिनट पढ़ूँ या 15 मिनट, मेरी एक आदत है बुरी सी, बड़ी भैड़ी आदत है, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई जी। वो भैड़ी आदत ये है, ना मैं साह लेना अगर तो जनाब थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, चूंकि मैंने हर मिनट के बाद उससे बड़ा लफ्ज़, फिर उसके बाद उससे बड़ा लफ्ज़, फिर उसके बाद उसके बड़ा, ऐसे बड़े बड़े लफ्ज़ आते रहेंगे। और जो ही मैंने देखा कि जनाब थक गए, नौजवान भाई थक गए, मैं आपको सलाम करके चला जाऊँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया तेरी निगाह में काफिर हैं। पहला सदीक पढ़ो, इब्राहिम सदीक है, तेरी निगाह में काफिर हैं, नमक हराम नहीं है। और ये तूने किया क्या था, ये तूने किया क्या था, खुदा की अजमत की कसम हद हो गई। जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था ना, जब बुतों, और वो सारे उधर खड़े थे, उनमें से एक जोशीला जवान था जो काफिर था, कहता हो बाबियों पीछे हट जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये काम इब्राहिम ने किया, इसने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो हमारा अल्लाह रिज़्क़ देता है उसका अपना हाथ कोई नहीं, वो जो अल्लाह बच्चे देता है उसकी अपनी आंख कोई नहीं। कोई हमारा पीर काना हो गया, कोई हमारा पीर अन्ना हो गया, कोई हमारे पीर का नाक नहीं रहा, किसी हमारे पीर का हाथ नहीं रहा। भाई ध्यान रखा, पीछे मुझे भाई ऐसे पड़ता है, पीछे हट जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा इस इब्राहिम को। इसने हमारे बुतों को तोड़ दिया। उनमें से बुड्ढा नाज़मी मेंबर साहब, बुड्ढा काफिर भाईजान, बुड्ढा काफिर आगे बढ़ा और उसके सीने पे हाथ मार कर कहा, काका अमन कर, पहले अपने पीरों की मैयतों को तो उठाओ, इसलिए जो मुरीदों पे लानत है जो पीर की मैयत ही छोड़ जाए। बाबा जी मजा सारा आपको, मौला आपको सदके जाना। जनाब सईदा आपके भाई, मेहरबानी सरकार, शुक्रिया। मौला आपको सलाम जी। अच्छा, मौला आपको सलामत रखे। लो जी, ये जो काम शुरू हो गया इसका मतलब है सारी रात मैं पढ़ता हूँ जी, चूंकि लंगर आना शुरू हो गए। जनाब ज़हरा आपके हाथों को सलामत रखे। बस एक दो भाई है जो थोड़ा चुप है, बाकी सारे भाई बोल रहे हैं जी, अव्वल से लेके आखिरी नुक्कड़ तक हर हलाली बोले जी, ऊंचा नारा हैदरी। अली न होते तो है मुसलमानों, ये जानशीने पैगंबर किधर गए होते, और कसम खुदा की अली ने बचा लिया, वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए। अच्छा, भाई ने शेर पढ़ा, क्योंकि मैं तालिब इल्म, मेरा काम शेर शायरी से नहीं है। वो जो पहले पढ़े थे बड़े शायर थे, लेकिन मैं अपने भाई को ये बता दूं, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, सारे सुन लीजिए। ये जो भाई ने शेर कहा है ना, ये जो भाई ने शेर कहा है, यही जुमला फदक के खुतबे में जनाब ज़हरा ने कहा था। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में देख लीजिए। अगर गलत निकले जो चोर की सजा मेरी, अल्लाह भाई तेरी जवानी भाई सलामत रखे। अच्छा, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मुझे दें। अच्छा, अब एक जुमला और कहूँ। भाई जी, ये काबा किसने बनाया था? सिद्दीक ने बनाया था ना, काबे का ताल्लुक सिद्दीक से है। अच्छा, जब बनाने वाला सिद्दीक है, आने वाला क्या होगा? पता नहीं क्या सोच रहे। मौला आपको सलामत रखे। एक तोहफा दूं। अभी मैंने सिद्दीक कितने पढ़े हैं? एक पढ़ा है। और आप अपने जज्बात को देखिए, आप थके या नहीं थके ये आप जाने, पाक बीबी जाने। लेकिन मैंने आपसे पूछा, एक पहला तोहफा दूं आपको। अभी भाई शायर पढ़ रहे थे, आपको मैं कह रहे थे ना कि ए मेरा वड्डा शेर है। इसी तरह मैं पढ़ रहा था कराची में, शाह खुरासान इमाम बारगाह, कायदे आज़म की कब्र के बिल्कुल सामने बस बड़ा रास्ता। 3 दिन का जलसा होता है, हम 2 दिन पढ़ते हैं, और पूरा पंजाब से पूरा जहाज भर के जाता है, सारे ला कर जाते हैं। तो मेरी बारी 2 मरतबा आती है। मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा कराची वालों, कराची में इमाम बारगाह कितने हैं? उन्होंने कहा मौलवी साहब 80-90 होंगे। मैंने कहा उलमा, उनका ढेर सारे, अल्लाह पाक तालिब जोरी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनका ढेर सारे। मैंने कहा मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, अगर आपने पहले सुना हो, आपको अली और वलीउल्लाह की कसम ना बोलिए, जुमला गलत हो यहीं पे मेरी गर्दन काटिए। जुमला सच्चा हो नया, फिर झोली भर के दुआ नहीं चाहिए। अब आपको पता है कराची का स्टाइल क्या है? पतले पतले मुंह होते हैं, वो पान खाते हैं, तो जूते उनके बाहर होते हैं, चेहरे उनके पतले होते हैं। अब वो सारे ऐसे भाई सारे हैरान हो गए। पंजाब का अनपढ़ जाकिर आया, बड़े उस वक्त मेरे बाल बड़े थे,
बड़े बड़े बाल है इसके, ये कह रहा है कि नवा जुमला और वो भी गलत हो तो कत्ल माफ। मैंने कहा हाँ। वो सारे ऐसे मुझे देख रहे हैं, ऐसे मिंबर ऊंचा था, सारे यूं देख रहे हैं। वहाँ मैंने जुमला कहा और आपको भी जुमला रोक के समझ आएगी, लेकिन समझ आए तो फिर आप बोलिएगा। मैंने कहा, भाई ने कहा ना अली ना होते तो मर गए होते। मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ से अली से जलोगे, पूरी कायनात में मेरा मुर्शद अली वो वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है। पौना मजमा बोला है, सारा मजमा नहीं बोला। अब मैं देखता हूँ वो कौन सा हलाली है जिसकी अम्मा ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है और जैगम मुस्तफाई का जुमला खा गया। मैंने कहा कराची वालों याद रखो, पूरी कायनात में अली वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है और नीले पीले नहीं। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जिसके हाथ अली ने दिए हैं वो बुलंद करे जी ऊंचा नारा हैदरी। ये जो आप बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका मतलब ये है कि आपका 2 टके का नौकर 2 मिनट और पढ़ ले। अच्छा आगे सुनिए, लंबा वो जहां तक निगाह जा रही थी मजमा था, सारी सारे थे कराची वालों के। तो मैंने कहा कराची वालों अगला सवाल करूं? करूं। मैंने कहा मुझे कोई भाई ये बताएगा कि काबा कपड़े पहनता क्यों है? बाबा जी अल्लाह की कसम मजमा जो। मैंने कहा मैं बताता हूँ, जल्दी सुनो जल्दी। मैंने कहा हुआ ये था कि चूंकि सोने चांदी की मनते मुरादें, जैसे आप नहीं मेहंदी के साथ कुछ बांधते हैं, ताज़िए पाक से कुछ बांधते हैं, ये जो कहे ना ये बांधना बिदत है, वो खुद बिदत का बच्चा है। हक है ये, हक है। अली असगर के झूले के साथ फल बांधते हैं ना, फल बांधते कुछ बांधते हैं, तो ये बांधना ऐन इबादत है और अली असगर के सदके में अल्लाह बेटे देता है। तो वैसे वो लोग भी काबा में ऐसे करते थे। तो जब वो पैसे देते, सोना चांदी देते थे ना, तो जनाब इब्राहिम उस चंदे का खर्च क्या करते थे? यतीमों पे, बेवाओं पे, मिस्किनों पे। आपने सुना है ना कि इब्राहिम अकेले खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान, तो ये सारे पैसे उधर जाते थे। अब एक खानदान है जो इनका दुश्मन है, तवज्जो है, आपकी तवज्जो होगी, मुझे लुत्फ आ रहा है, मुझे नशा हो रहा है कि आप गौर से सुन रहे हैं। जो दुश्मन खानदान, तो उन्होंने कहा जो कुछ होता है वो इब्राहिम ले जाता है, कुछ ऐसा करें कि ये पैसे हमारे पास आए। उन्होंने कहा ये कौन सा मसला है, ये जो सामने काबा है ना, इसी तरह का हम उस महल्ले में काबा बना देते हैं। जो बाहर से लोग आएंगे उनको क्या पता असली कौन सा है नकली कौन सा है। 5 बंदे बोलो थोड़ा 2 टके का नौकर राजी है। हरामजादों की शुरू से आदत है अल्लाह के बनाए हुए के सामने अपना जरूर बनाया करते हैं। मौला आपको सलामत रखे, सदके जाना। भाई तेरी जवानी बेटा आप भी बोलिए, पुत्र आप भी, मौला आपको सलामत रखे। अब पूरा गांव बोल रहा है 429 चाखा जी, मौला आपको संसार बोल रहा है जी सदके जाना। भाई तेरी जवानी सलामत, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मेरी ऐसी बहनें जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, वो मेरी बहनें गौर से सुने और ये सबक अपने बच्चों को बताएं। मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि काबा कपड़े पहनता क्यों है। अच्छा उन्होंने कहा कि काबे जैसा काबा दूसरे मोहल्ले में बना लेते हैं, बन गया। अब जो मुझ जैसे जाहिल बंदे दूर से आते थे उन्हें क्या पता असली कौन सा नकली कौन सा है, तो कुछ पैसे उधर भी जाने लगे और वो हरामजादे थे, वो शराब वगैरह पे पैसे लगा देते। इब्राहिम घर पहुंचे, जनाब हाजरा को देखा, कहा क्या बात है आप परेशान लगे? कहा वो ये है कि जितने पैसे आते हैं ना वो सारे तो वो हराम की तरफ जा रहे हैं। तो कहा आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से बात कीजिए, आपके पास हर वक्त अल्लाह का नंबर तो है ना, वही आते हैं और ये वही की शबी है। आपके पास है ना, आपके पास अल्लाह का नंबर है, आप कॉल कीजिए। जनाब इब्राहिम कॉल की, मालिक वो जो हलाल पैसे मैं लगाता था ना, वो कमीने लोग हराम लगा रहे हैं। वही तवज्जो, आपकी तवज्जो हो गई, अब मुझे नशा आ गया। अब क्या करूं? कहा तू यही चाहता है ना कि पहचान बन जाए असली कौन सा नकली कौन सा। कहा फिर हाजरा से कह अपना बड़ा नहीं अपना वड्डा संदूक खोले और वड्डे संदूक में से जिसका काला बुरका है ना, बड़ा सा काला, वो निकाले और जाके काबे के ऊपर डाल आए, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो कपड़े के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। इब्राहिम खलील था, मोहम्मद हबीब है, लोगों को भुलेखा लग गया। दरूद वाले अहले बैत कौन से है, अलैहि सलाम कौन है, रज़ी अल्लाह कौन से है। रुमाल ज़हरा की चादर ले और असली नीचे कर, ताकि ज़माने को बदले। जो चादर के अंदर है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। तेरी जवानी सलामत, सारे मिलके भाई आप जी, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी मेरे भाई, जश्न है ना, जश्न है। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, एक गुजारिश है, नौकर समझ के अपने एक नमक तोहफा जी बाबा जी मेहरबानी। एक गुजारिश ये है कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई जी जश्न भी सुनना है, बोलना भी है और थोड़ा साथ मुस्कुराना है।
सुभान अल्लाह। नहीं सारे थोड़ा सा सारे सोचना लगता है ओ पहाड़ियाँ से की गल नहीं सारे मिलके चले चले बाबा जी आपने कहा ना नवा तोहफा कहा बाबा जी में नवा तोहफा कहा लो तोहफा लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए मैं भाई मैं आपके सामने भाई हंसता हूँ आपको पता है शहीदों की खुशी में हंसना इबादत है। आपने मुझे ये बताना है कि मेरे चेहरे के किस हिस्से पे हंसने का असर हुआ है। ये देखा बताइए नाक पे हुआ आंखों पे कहाँ पे हुआ हाँ शाबाश मेहरबानी वो मेरा भाई ऐसे कर रहा है सही कह रहा है ना। अच्छा इसका मतलब ये है कि इधर देखा मेरे बुजुर्ग हैं मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं बाबा जी कह रहा हूँ बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि पुत्र तोहफा नवा है अगर इससे पहले ये तोहफा मिला हो यहाँ से पकड़े मेंबर से गिरा दे। इसका मतलब है भाई जब कोई हंसता है मुंह खुलता है तो आज के बाद ना कहना 13 रजब को काबा फटा था नहीं अली देख के हंसा था। हाय हाय सबके जमा मौला आपको सलामत रखे जी मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी कितने तोहफे हो गए बाबा जी 2 हो गए बाबा जी 2 तोहफे हो गए। काबा कपड़े पहनता क्यों है जवाब आ गया और काबा फटा नहीं था बल्कि हंसा 2 हो गए। लो जी तीसरा तोहफा भाई नौजवान भाइयों नीली शर्ट वाले भाई मेरे नीली शर्ट वाले भाई जान नीली शर्ट वाले प्यारे भाई मेरे तो देखिए अल्लाह आपको सलामत रखे आपने मेरे तो देखना है क्योंकि मैं जाकिर इस तरह हूँ कि मैं छोड़ के आ भी जाता हूँ वो आके ही यार पता क्या बात है गांव को छोड़ो इलाके को छोड़ो मुल्क को छोड़ो सबसे हमारा बड़ा रिश्ता अली और वलीउल्लाह का। मैं आपका और आप मेरे खून से भी अफसर रिश्तेदार हैं याद रखें इसलिए हम सबसे बड़े रिश्तेदार हम हैं क्योंकि हमारा पीर एक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब अपने बेटे की तरह नौकरी की तरफ देखो और जुमला सुना। तीसरा तोहफा अभी मैं सिद्दीक पे रुका हूँ। तीसरा तोहफा ये गांव का नाम 429 है भाई 429 वालों मुझे ये बताओ कि क्या बड़े मजमे में तोहफा है तीसरा मेरा कोई भाई मुझे बताएगा कि हजरत ईसा के अब्बे का नाम क्या था जनाब मरियम के शौहर का नाम क्या था दस याद। अच्छा आपका मतलब है कि था ही नहीं तो बताएं क्या हूं तोहफा दिया तोहफा गलत हो कत्ल माफ तोहफा है। मौलवी साहब बताएंगे आपके शौहर था क्यों नहीं अगो मौलवी के अंदर हाँ पता है कि कहा कि चूंकि वो मासूमा थी इसलिए उनका शौहर मासूम हो। कुरान की कसम गलत क्या कोई मासूम नहीं था वो 1.25 लाख नबी मासूम नहीं है तो अल्लाह किसी एक नबी को भेजता वो आके मरियम से शादी कर लेता बीबी मासूमा है तो शौहर मासूम हो गया रौला मुक्का। मौलवी रौला ना बात झूठ ना बोल असल बात बताता तोहफा देख के जा रहा हूँ मैं नहीं कहता सारे खड़े हो जाए हक मैंने तो फिर मेंबर तक आवाज देखिए आ तुझे शीशों का नौकर आ तुझे घोड़ा चूमने वाला आ तुझे अलम को सलाम करने वाला आ तुझे अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाला कुरान से बताता है कि मरियम बेशौहर क्यों थी। अल्लाह ने मरियम को बेशौहर इसलिए रखा क्योंकि कायनात में 2 बतूले हैं। अगर कोई नबी मरियम का शौहर बन जाता तो कयामत तो कहता या अली केड़ी वड्डी गल है जो तेरी बीवी बतूल है मेरी बीवी बतूल है ना इसलिए अल्लाह ने शौहर बनाया ही नहीं ना शौहर हो ना अली की बराबरी हो। सदके जाना हुन बोलो जी अली बाबा जी आपने मुझे बताना है ये भी तोहफा था नहीं थोड़े बंदे बोले। अच्छा आपका मतलब यह कि बहुत बड़ा था क्योंकि कई मतलब ऐसा होता है ना कि जुमला इतना हाई लेवल का होता है कि मोमिन जो है वो सख्ते में आ जाता है कि यार इसे याद करें या बोलें तो इसका मतलब आप लुत्फ में मजे में है। चौथा तोहफा है नहीं थक गए अच्छा अभी मेरे मोहतरम मजमे में कुछ सैयदजादे मौजूद हैं कितने माशाल्लाह काफी हैं अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे। ये कौसर की औलाद है इन्होंने ज्यादा होना ही होना है हर पिंड में हर शहर में सैयद होना है क्योंकि कुरान का वादा है ना सूरह इन्ना तो कल कौसर का वादा है कि हम हर इलाके में सैयद पैदा करेंगे इसलिए मौला इस सदात की बरकत कायम फरमाए। तो जी मैं शाह जी आप नकवी सैयद का आदमी शमसी सैयद बाबा जी आप शमसी अच्छा शमसी सैयद हो नकवी सैयद हो शराजी सैयद हो ध्यान रखा ये तोहफा 5वां आ रहा है कोई सैयद हो उसे पूछो कि नबी की बीवियां 13 थी आपकी अम्मा कौन है मुझे बताइए वो क्या कहेगा सदके जामा वो कहेगा बीबी भतीजा है। अब मैं जुमला कहूँ तोहफा है अल्लाह की कसम तोहफा है मेरे मालिक
جتنے بھی سید ہیں سب کی اماں خدیجہ ہے، بیویاں تو درجن اور 12 درجن اور بھی تھیں، تو کسی اور کے بھی نسل بڑھا دے، تحفہ ہے، یہاں تک آواز آنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے صرف خدیجہ کی نسل آج تک باقی رکھی ہے۔ اللہ فرمایا اور میرا دل نہیں کیتا کسی اور نو دیتے مالک، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ تھی چونکہ ایک ہی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا۔ صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سید آج تک جس کی نسل باقی ہے وہ خدیجہ ہے۔ مل کے اچھا نعرہ حیدری۔ میرے بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے جس کو سیرا باندھ کے لینے گئے ہیں، باقی ساری آپ آئیاں سن۔ اور اگر میں نے پڑھنا نہیں تھا، چونکہ میں ابھی صدیق پڑھوں، صدیقہ پہ نہیں آیا، لیکن چونکہ میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں نے ان کا جذبہ بھی دیکھا، ان کی معرفت دیکھی، وہ آ کے ذاکروں کی ہم جیسے 2 ٹکے کے ذاکروں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ اس لیے ان کی وجہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، 12 بیبیاں لائن میں بٹھا کے نا، ایک لائن میں 12 بٹھا کر، کیونکہ جناب خدیجہ دنیا چلی گئی تھی نا، پھر شادیاں ہوئی نا باقی، تو 12 کو بٹھا کے سرکار فرماتے تھے خدیجہ تیری میں مثال کہاں سے لاؤں؟ ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک تیری میری امی جان آگے بڑھی اور آگے بڑھ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت خدیجہ لگائے رکھتے ہیں، اسی بھی تو بیویاں نا تھوڑیاں، آخر فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ جسے سمجھ آئے وہ بولے، باقی کو چھٹی ہے۔ سرکار میں یہ تھوڑا فرق ہے، صدقتنی اذا کذبتم وآمنت بی اذا کفرتم، یہ تھوڑا فرق ہے۔ خدیجہ اس وقت بھی میری مومنہ تھی جب تم باپ سمیت کافرہ تھی۔ اور صدقے جاواں جنہوں سمجھ آئیے، اور سب مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے جی۔ صدقے اچھا نعرہ حیدری۔ بھائی طاہر سلیم بھائی جان بزرگوں، شاہ جی شمسی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، ناظم ممبر صاحب، یہ جملہ میں پڑھوں گا، اگر صحیح سنا گیا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ انشاءاللہ پھر ادھار رہا زندگی باقی ملاقات باقی۔ اگر یہ جملہ صحیح سنا گیا، یہ میری دھمکی سمجھ لیجیے یا میری داد کے لیے رشوت سمجھ لیجیے، کچھ بھی سمجھ لیجیے۔ اگر یہ جملہ صحیح سنا گیا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ کچھ بھائی تھک گئے ہیں، وہ اب کہنا چاہ رہے ہیں مولوی جان چھاڑ جی آئی گئے ہیں، کیا تو جان ہے، اس سے پہلے کہ آپ یوں بولے میں آپ کو پہلے سلام کر کے رہا ہوں۔ لائٹ گئی ہے، جنریٹر چلا رہے ہیں۔ اچھا چلو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جلدی کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں اتنی دیر میں زور لگاتا ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طاہر بھائی اگر میں تھوڑا رکا نا، لیٹ ہوا تو نظر تو نہیں آ رہا، آج تک محمد چلے جائیں ایسا نہ پسند کریں، ورنہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حسین جب بھی امتحان لیتا ہے بتیاں بجھا کے لیتا کی بارگاہ میں بسم اللہ۔ گفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں۔ چوتھے مصرے پر میں نے ایک سوال کیا، توجہ کیجیے۔ گفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں، توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں، اور کم ظرف غلیظ مورخ نے تاریخ پہ ایسا ظلم کیا، بت پوجنے والے مسلم ہیں، بت توڑنے والے بھئی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا مجھے بتائیے وہ جو سلسلہ تھا قرآن سے صدیق گننے کا، وہ پورا کریں یا اچھا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، میں ذرا جلدی ہوں مکان تھی آئی ہے نا، اور نہ تھک جو۔ اچھا ابراہیم صدیق، آگے چلیے، جناب یعقوب علیہ السلام، قرآن کہتا ہے صدیق۔ ابا دیکھیں میری سپیڈ دیکھیے کتنی جلدی کر رہا ہوں۔ ابا تو کیا ہر وقت یوسف کو اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے؟ ابا ہمارے ساتھ بھیج، ذرا کھیلے شیلے گا، فریش ہو جائے گا۔ جناب یعقوب کے بیٹے کہہ رہے ہیں ابا ہمارے ساتھ، بھائی توجہ رکھے گا، جس نے قرآن پڑھا ہے، جسے پتہ ہے سورہ یوسف کا، جو ماں کی گود سے میل سے سنتا ہے نا، وہ بولے گا، باقی سے پھر معافی ہے۔ ابا ہمارے ساتھ بھیجنا، یوسف کھیلے۔ یعقوب فرماتا ہے میں صدیق ہوں، لے جاؤ یوسف کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ کے کہو ابا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ صدقے جاواں، مولا آپ کو صدقے جاواں۔ بھائی بیٹا آپ بھی بولیے، پتر بولتے ہیں، ذکر میں بولنا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مہربانی شمسی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سادات کا سایہ سلامت جی۔ کیا کہا جی؟ کیا کہا ہے سر؟ اچھا وہی ہوا، میں نے کیوں کہا تھا دھمکی، میں کیوں دے رہا ہوں آپ کو دھمکی؟ اس لیے دے رہا ہوں، کیا کروں، جملہ اتنا بڑا ہے، اللہ کی قسم آپ کی روح کانپ جائے گی، اتنا بڑا جملہ اور قرآن سے۔ اچھا جب یہ لے گئے تو ہوا کیا؟ آپ کو پتا ہے، بچے بچوں کو پتا ہے، کنویں میں پھینک گئے اور قمیض لے کے آئے، قمیض وہ رنگ لگا ہوا تھا۔ ابا کیا ہوا؟
यूसुफ को ना भेड़िया खा गया। और जिसे पता है आज कल इशू क्या चल रहा है, वो बंदा शिया हो, दो बंदे ना बोलो दुख ही नहीं, कौन सा नया शिया ना बोले आप ही सियाना हो जाएगा। सुन्नी भाई हमारे मेहमान है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दो बंदे ना बोले दुख है। हस्बी नस्बी सैयद ना बोला और वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, ये दो बंदे ना बोले कबर का गिला करना अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले का हक बनता है। भेड़िया यूसुफ को खा गया। जनाबे याकूब मुस्कुराए, अब्बा तेरा पुत्र मर गया तू हंस रहा है। जनाबे याकूब कहता है जाओ चलियो, तुम्हें पता ही नहीं जैसे मैं सिद्दीक हूँ वैसे मेरा यूसुफ सिद्दीक है। और बेवकूफो, भेड़िया हो या सांप, जानवर सिद्दीक को कुछ नहीं कहते। सदके जावा जिंदाबाद, 429 जिंदाबाद, 429 जिंदाबाद। सदके भाई तेरी जवानी सलामत। जी सैयदादा, जी सैयदादा, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। तेरी भाई जवानी सलामत। भाई मौला आपको सलामत रखे, पाक बीबी आपको सलामत रखे। आप दिए भाई, आप दिए। अगर मैं जल्दी से दाद ज्यादा लूंगा तो फिर टाइम देना ज्यादा हो जाएगा। मौला आपको जी शादी अल्लाह आपका साया सलामत रखे। अब मैं जरा जल्दी करता हूँ, जरा जल्दी सुनिए। मौला आपको सलामत रखे। कुछ भाई हैं वो ऐसे कह रहे हैं, कुछ भाई ऐसे कह रहे हैं कि ऐ ध्यान दें। अब मेरे मेरे तो देखिए, मुझे दाद दीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा तो इब्राहिम सिद्दीक, जनाब याकूब सिद्दीक, जनाब यूसुफ सिद्दीक। अच्छा यूसुफ को सुनिए, एक जेल में बंद है वो जुलेखा वाले झूठे केस में। एक कहती दाएं तरफ, एक कहती बाएं तरफ। दाएं वाला कहता है यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूरों का जूस निकाल रहा हूँ। तबीर क्या है? फरमाइश की तबीर ये है कि तू 3 दिन के बाद रिहा होगा और तख्त वाले को जाके अपने हाथों से शराब बना के पिलाएगा। 2 बंदे निकी जी आवाज से वाह करो तो मैं राजी हूं। कुरान कह रहा है तख्त वाले शुरू से शराबी हैं। चले ये जुमला उधार रहा, ये फिर कभी खोलूंगा, ये कभी फिर खोलूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा वो सदके जामा तख्त में फर्क है। आपकी मार्फत को सलाम जी, इंशाल्लाह ये फिर सही, ये उधार रहा, शराबी वाला जुमला उधार रहा। अच्छा बाई तरफ खड़ा, बाई बैठा एक ख्वाब मैंने भी देखा है। आपको पता फिर खबा तो खबा ही होता है। एक ख्वाब मैंने देखा, क्या देखा? कहा मैंने ख्वाब देखा है मेरे सर के ऊपर रोटियों वाली चंगेर है, ऊपर निवाले यानी बुरकियां पड़ी होंगी, ऊपर से चीले और कब्बे यानी इल्ला ते काम वो आते हैं, चुन चुन के यानी ठूंगे मार मार के ले जाते हैं। इसकी ये खतरनाक था। इसकी तबीर क्या है? मैं इसकी तबीर ये है 3 दिन के बाद तुझे सोली दी जाएगी और तेरी लाश लटक रही होगी, ऊपर से परिंदे आके तेरा मगज खाएंगे। चूंकि हराम ज्यादा था ना, सदाकत पे शक कर रहा था। कहता है मुझे तो ख्वाब आया ही नहीं। फरमाया तुझे नहीं ना आया, ऐसा ही होगा चूंकि सिद्दीक ने कहा है। हाँ सदके जामा भाई, जिसे मौजू सुनना आता है, मौला आपके हाथ ही सदके तेरी जवानी सलामत, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा अब मैं अगर ज्यादा सिद्दीक पढ़ता जाऊंगा तो फिर आपकी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी, इसलिए भी मैंने 3 सिद्दीक पढ़े हैं। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, डायरेक्ट, और आप चेक करूंगा कि आप कैसा सुनते हैं। इसके बाद फिर इंशाल्लाह सलाम है। सिद्दीक जो कह दे वो मेरे मौला अली माले गनीमत दे रहे थे, ये रुमाल तेरा, ये कैप तेरी, ये गिलास तेरा, ये मोबाइल तेरा, ये अंगूठी तेरी तकसीम कर रहे थे। इधर से एक शख्स उठा जिसके कम से कम 7 अब्बे थे और उसने कहता है अदल या अली फइन्नक लम तादिल, ए अली अदल कर, तूने अदल नहीं किया। जिसे पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो बोले बाकी को छुट्टी। फजहुल्लाह ने यूरोप को मोड़ा और मैं हद हो सिद्दीक, हद हो गई। अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे। सैयद आला शमसी साहब, बाबा जी आप सैयद हैं, बाबा जी आप बताइए, कुरैशी साहब आप बताइए हुआ क्या था? और बच्चे और पुत्र छोटे बच्चे, हुआ क्या था जब अली ने कहा ना कुत्ते भी बकवास करेंगे? पूरी पिंड ने, पूरी मस्जिद ने देखा, 2 टांगों पे चलता हुआ आया था, 4 टांगों पे भौंकता हुआ चला गया। और मुझे मेरे बाबे जिनकी दाढ़ी सफेद है, मेरे बाबे मुझे बताएंगे जब नया कुत्ता पुरानों में दाखिल होता है तो क्या असर होता है? मारते हैं ना सटके जामा। कुछ किसी बच्चे ने वट्टा और एक रोड़ा जूता यानी कुत्ता था, कुत्तिया हो गई। अली ने जो कह दिया बस कुत्ते की तो फिर कुत्तिया हो गई। अगला जुमला पढ़ूंगा, गाजी शहनशाह बावफा बाबुल हवाइज। इराक वाले सबकी कसम उठाते हैं लेकिन गाजी की कसम नहीं उठाते। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, लिखा है जो ही ये कुत्ता बाहर निकला, इसकी बीवी शिया थी, इसकी बीवी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाली थी। चूंकि ये कुत्ता तो था लेकिन अंदर से इंसान था। सीधा पहुंचा अपने घर में और बीवी रोटियां पका रही है। लो जी लुत्फ लेना है, बीवी रोटियां बना रही है और अरबी में शेर पढ़ रही है। उसका तर्जुमा मैं आपको पंजाबी में करके देता हूँ। तर्जुमा जी बाबा जी ऐसे रोटियां पकाते अपने ध्यान में, अपने ख्याल में, आपको पता शिया अपने ख्याल में अली करते रहते हैं। अपने ख्याल में कहती है या अली तेरा सानी सोचना भी बेईमानी। हाय हाय मौला आपको सामने बाबा भाई, नौजवान भाई, ऐसा ये अल-गदीर जो अल-गदीर है ना अलामा अमीनी की, जो उसकी किताब से पढ़ा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। रब्बे काबा की कसम लिखा है जो ही ये कुत्ता घर पहुंचा, इसने अपनी गर्दन को दरवाजे के अंदर दाखिल किया। अब रोटी पका रहे थे, उसने यूं देखा है कुत्ता, तवा, पेड़े,
रोटी पाक जगह पलीत आ गया, उसने चिमटा पकड़ा, जिससे आप पकड़ते हम उसे चिमटा कहते हैं, आप क्या कहते हैं? चिमटा। उसने चिमटा पकड़ा, बाबा जी ध्यान रखा दे, हट दफा हो जाओ। अच्छा जब उसने ऐसे किया ना तो ये ऐसे ऐसे हिल के कुत्ता पीछे हुआ, जब पीछे हुआ तो पूरा दरवाजा खुल गया, जैसे आप बैठे हैं पूरा पिंड पीछे, ओ बीबी तू ना, भाई जश्न है, ओ बीबी तू ना मारी, और ये कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, चिमटा फेंक के हंस पड़ी, कहा तेरा बंदा कुत्ता बन गया, तू हंस रही है? कहती है मैं इसे रोज कहती थी अली को ना भौंका कर। सदके जी सैयदादा, जी सैयदादा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। वो जो मेरे भाई कुर्सी में बैठे बाबा जी हाथ उठाइए, ऊंचा नारा हैदरी। भाई मौला आपको सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। 11:32 हो गए हैं, छोड़ दें चलिए जी मेहरबानी, अल्लाह आप तंदुरुस्त रहे भाई, सारे भाई तंदुरुस्त, मौला आपको भाई सलामत रखे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है? हाथ रख के कह रहा हूँ, ऐसे ही है ना जैसे मैंने कुरान पे हाथ रखा, क्योंकि कुरान इस्लाम की किताब है, ये इस्लाम का परचम है। परचम की कसम मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ आपसे दोस्ती लगा रहा हूँ, ये सिर्फ आपसे दोस्ती लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब दोबारा होगा तो फिर प्रॉपर पूरा जैसे आप चाहेंगे ऐसा पढ़ूंगा कि अगले साल तक नशा रहेगा। ये जो अब मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये सिर्फ ये जो मैंने सिद्दीक का मौजूद शुरू किया है, ये सिर्फ आपसे दोस्ती लगा रहा हूँ ताकि अली वलीउल्लाह वालों की दोस्ती पक्की हो जाए। इंशाल्लाह जब फिर आऊँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ज़ैगा मुझे भाई कैसे पढ़ता है। और फिर अभी आपसे मैंने मसलन फर्ज कीजिए 500 रुपये की दुआएं ली है ना, और अगले जब फेरे आऊँगा तो फिर आप मुझे 50,000 की दुआएं, न्याज नहीं बताना पे और दुआ आखड़ा यार, न्याज नहीं कह रहा, दुआएं कह रहा हूँ, यानी अभी इतनी दुआएं आ रही है ना, फिर इतनी दुआएं आएंगी इंशाल्लाह। आप दोस्ती लगा रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी इसके बाद डिसाइड होगा इतने ही छड़िए या अगला जुमला पढ़ना है। सिद्दीक किसे कहते हैं? मौलवी साहब तूने लफ्ज़ सिद्दीक कुरान की कसम बड़ा हौला कर छड़िया, वो भी सिद्दीक, वो भी सिद्दीक, वो भी सिद्दीका, वो भी सिद्दीका। तुझे पता है शिया सिद्दीका किसे कहते हैं? 5 बंदे निक्की जी आवाज च हूं करो तो नौकर राजी, क्योंकि दाद बड़ी हो गई। शिया सिद्दीका उसे कहते हैं जिसने कपड़े दर्जी को दिए नहीं थे। सदके जाना, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह बाबा जी आपके साया सलामत रखे, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जी, बाबा जी मौला आपको सलामत, जी सैयदा, जी सैयदा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बीबी ने कपड़े दिए, बस कह दिया, बस कह दिया, हो गया। अच्छा मैंने पूछा ये क्या, आपने कहा गाजी कलम है। अलमैन की कसम जिंदगी में पहली मर्तबा ये फिक्रा पढ़ने लगा हूँ, वो भी अगर आप चाहें तो। अगर आपने फिक्रा पास किया फिर मुहर्रम में पढ़ूंगा, क्योंकि मुहर्रम की तैयारी है ना, नहीं अभी नहीं जुमला यार, मुहर्रम की तैयारी है, कहीं नहीं पढ़ा, रात को शुरू पूरा पढ़ा, कुरान दी कसम उठे भी नहीं पढ़े। अब कह रहा हूँ तैयार हो, तैयार हो। अच्छा दर्जी बन के आ गया, तैयार हो। पहली मर्तबा कहने लगा हूँ, एक दर्जी था जो साथ में सूट सी रहा है और गाना गा रहा था, जैसे दर्जी होते हैं। तो मौला अमीरुल मोमिनीन का गुजर हुआ, मौला अली का। आपको पता है कि सदात को गाना पसंद नहीं, तो मेरे मौला का करीब से गुजर हुआ। फरमाया तू कितना अच्छा होता अगर तू गाने की जगह कुरान पढ़ता। अगो किया जा कहता या अली तेरी विलायत की कसम बंदे ने पढ़ा मैं, वरना मुझे आता तो मैं जरूर पढ़ता, मुझे कुरान का एक लफ्ज़ नहीं आता, एक हर्फ नहीं आता, वरना मैं जरूर पढ़ता। अली फरमाता अच्छा मुझे जानता है ना कौन? कहा या अली अब नाच के कुरान है। फरमाया कानूरा कर। अच्छा उसने कान करीब किया, मेरे मौला अली ने कुछ, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन मेरे मौला ने कुछ अपने अल्फाज उसके कान में कहे, और कहने के बाद वजहुल्लाह ने यूं चेहरा हटाया। फरमाया अब कहता है अब आप बताइए फातिहा पढ़ूं या बकरा पढ़ूं? मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। आप कहें फातिहा पढ़ूं, बकरा पढ़ूं, आले इमरान पढ़ूं, निसा पढ़ूं, मायदा पढ़ूं, अनाम पढ़ूं, इराफ पढ़ूं, तौबा पढ़ूं, यूनुस पढ़ूं, हूद पढ़ूं, यूसुफ पढ़ूं, राहत पढ़ूं, इब्राहिम पढ़ूं, हिजर पढ़ूं, जो कहते हैं 114 सूरतों में से जो कहता पढ़ो। और मैंने कहा दर्जी बन के आ गया था, ऊंची आवाज से मेरे साथ है ना, अल्लाह की कसम स्टेज पे पहली बार कह रहा हूँ, पहले कभी नहीं कहा। आप पास करेंगे फिर पाकिस्तान में पढ़ूंगा, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया और मर गई गल है। और जो बंदा दस्तखत नहीं कर सकता दर्जी, अली ने उसे कुरान वाला बना दिया। अली देखे था इधर करीब आ, तूने पूछा था ना बतूल किसे कहते हैं, आज तेनू दसा जो दर्जी को कुरान वाला बनाए उसे अली कहते हैं, और जो कुरान लाने वाले को दर्जी बनाए उसे बतूल। भाई 429 जिंदाबाद। भाई आपका पूरा गांव से सदके जाओ, मौला आपको सलामत रखे, पूरा गांव जिंदाबाद है। सलामत रखे जनाब सईदा।
پاکستان میں کہوں گا, آپ کے بعد کہوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی آپ مجھے بتائیے, ایک مرتبہ مجھے یہ بتائیے, سارے پر راضی ہو, جب فضائل عروج پہ جاتا ہے نا تو پھر آپ میں سے کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ گھر پکیا کی ہے, لیکن جب سوچیں گے پھر یاد آ جائے گا. اسے کہتے ہیں شیعہ. وہ کھو جاتے ہیں, اپنا آپ مار دیں علی پیچھے, یہی ہے نا. اچھا اب چونکہ اب تھوڑا سا ریورس آئیے, یہ 429 ہے, جشن ہو رہا ہے, تھوڑا جنت سے تھوڑا سا واپس آئیے, آگے آگے اچھا آگے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جنت کا دروازہ ہے نا, ذرا دروازے پہ آگے آگے ہو. اب ہوش و واس سے سنیے, میں حب علی کی شراب پی کے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ابھی آپ کو پیش کرنے لگا ہوں جام, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو شراب ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ تو حرام ہے نا, اور یہ وہ شراب ہے جو نبی بھی پیتے ہیں. یار حب علی کی شراب وہ ہے جیسے قرآن کے اندر شراب من طہورا, پاک و پاکیزہ شراب, یہ تو علی بھی پیتے ہیں نا, یہ تو سارے پیتے ہیں نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی اب میں جملہ کہنے لگا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ, آپ بھی ذرا ہوش کر لیجئے, میں بھی, اور اس کے بعد پھر میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ, کیونکہ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. زندگی باقی, ملاقات باقی, اور جملہ ایسا دے کے جا رہا ہوں جیسے جیسے آپ کو 2% کے ذاکر کا نام ذہن میں آ گیا نا, جاگا مجھ بھائی, آپ ہنس کے کہیں گے صدقے بھائی دعا دیں گے, اور جیندار ہے بھائی علی نے صدقے, کیونکہ آپ مومن کی دعا بڑی ہے. اور یارا جو ہم ذاکر ہیں نا, ہم جو ذاکر ہیں, ہم تو کسی وجہ سے آتے ہیں نا, خدا کی قسم, یہ آپ ہیں جو جناب زہرا کی دعا بن کے آتے ہیں, اس لیے ہم سے کئی گنا زیادہ آپ کا ادب احترام ہے. یہ تو بادشاہ حسین کے چونکہ ہم نوکر ہیں. ایک بھائی مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے, ایک کاکا تو کی کرنا ہے, میں کہا جی میں مولا کا ذاکر ہوں. وہ یہ تو گل ٹھیک ہے, کام کی کرنا ہے, تو جسے سمجھ آئے وہ بولے. میں نے پھر اس مولوی کا میں نے کہا جب جس کے ہم نوکر ہیں نا وہ اور کچھ نہیں کرنے دیتا, ٹھیک ہے. اصل میں زیادہ عزت اور ویلیو دینی لحاظ سے آپ کی ہے, جو خلوص نیت سے بغیر کسی دنیا کے لالچ میں آپ آتے ہیں. تو سر دعا دینی اپنے پتر نو, اگر اس سے پہلے جملہ سنا ہو اس اینگل سے جو چور کی سزا ملی, ورنہ پھر مجھے دعا اتنی چاہیے کہ میرا 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے جہاں میں نے واپس جانا ہے کہیں پہ, اتنا لمبا سفر ہے. میں پورے سفر پہ آپ کو سلام نہ کرتا جاؤں, میں پھر شیعہ ہی نہیں ہوں, میں سلامے کرتا جاؤں گا. آپ نے پتر کو دعا دیتے جانا ہے. نکی جی گل کر لگا, اس کے بعد آخری لفظ آپ کو سلام کہتا ہوں. آپ بتاؤں شیعہ صدیق کسے کہتے ہیں, جو بھرے مجمع میں کہتا ہے جب تو عورت تھی مردوں میں کیا لینے. بابا جی صدقے جانا, مولا آپ کو نارمل ممبر صاحب اس کے بعد پڑھنے کی گنجائش نہیں رہے گی. اتنا بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں بابا جی, جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بھائیوں, اتنا بڑا تحفہ, چونکہ مجھے پتا ہے میری آواز دور تک جا رہی ہے, میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی. میں نے ادب کے انداز میں, جملہ بڑا سخت ہے, ادب کے انداز میں پردے کے نیچے کہنا ہے, زندگی سوری نشہ اتر جائے فون کیجئے, ممبر پہ میں چھوڑ دوں گا. اب آپ کی توجہ ہوگی, سناٹا چھا گیا. اسے کہتے ہیں خطابت. سارے یوں ہیں, یہ خطابت نہیں ہوتی کہ بندہ پڑھ رہا ہو اور لوگ ہنس رہے ہوں, یہ خطابت ہے کہ ہر کوئی یوں دیکھ رہا ہے. یہ پاک بی بی کی عطا ہے جو اس نے مجھے دی ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. اب جملہ سنیں گا, جب تو عورت تھی تو مردوں میں کیا لینے آ گئی. اور پتر چھوٹے بچوں, اسے صدیق شیعہ کہتے ہیں. وہ اٹھا تھا دوڑ پڑی. میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, قبر تک نشہ اتر جائے. قبر کون سی؟ جس قبر میں کرسی لگا کے غازی کا بابا آتا ہے, غازی کے بابے کی زیارت تک اس جملے کا نشہ اتر جائے. پاک علموں والے, بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے اپنے در کا بیکاری بنایا کیوں ہے. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. بس اٹھا تھا, اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. اٹھا تھا سلیم بھائی, طاہر بھائی, اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. اٹھا تھا دوڑ پڑی, پیچھے سے میرے مولانا نوازی, اور ٹھہر جا. 429 والوں, پتہ ہے مجھے آپ بار بار سوچ رہے ہیں جاگا مجھ بھائی اساں 38 باری جملہ سنے ہیں, ہر ذاکر نے پڑھا ہے کہ بندہ جنانی بن گیا سی. تو کہتا ہے نیا جملہ, نیا نہ ہو, سچا نہ ہو, قتل معاف. لیکن ایک مرتبہ مجھے سارے مل کے بتاؤ کہ جس بندے کو میرے بادشاہ نے جنانی بنایا تھا, کیا اس کا قد بھی چھوٹا ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا, شاباش پتر نہیں ہوا تھا. اللہ کے سمجھ, قد اتنا ہی تھا. صدقے جاواں, قد اتنا ہی تھا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, قد اتنا ہی تھا. ہاتھ یہاں آ گئے. قد اتنا ہی تھا, ہاتھ یہاں آ گئے. آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں, سید حسبی نسبی شمسی زرال بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ 2 بندے نہ بولے. کرسی والے پیر علی کے سامنے کہوں گا مولا اتنا لمبا سفر کر کے گھنٹے کی تقریر کر کے نچوڑ دیا تھا, اور شیعہ ماں کے بچے اور ناانصافی کر گئے, نوکر کے ساتھ بولے نہیں ہے. خدا کی قسم میں قبر میں جا کے بتاؤں گا مولا دور کا سفر تھا اور حلال نہیں بولے. قد اتنا ہی تھا, ہاتھ یہاں آ گئے. میرے مولا نے کہا یہیں پہ رک جا تاکہ زمانے کو پتا چلے جو میرے بابے کی ولایت کا منکر ہوتا ہے نا, قد کا لمبا بھی ہو تو طبیعت کا زنانہ ہوتا ہے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک جی مل کے اونچا نعرہ